Today I will start the practical of the hospital and clinical pharmacy experiment number 3. Experiment first and second already discussed in previous practical. First practical is know your hospital and clinical pharmacy laboratory. In that experiment, equipments are autoclave, hot air oven, HEPA filters, membrane filtration assembly. And experiment second, to evaluate and prepare water for injection IP. Then now see the experiment number 3. Title: to perform the test for pyrogens on the water for injection IP. Pure concept: parenterals, water for injection, then pyrogens and their hazardous effects. Then new concept: proposition first, pyrogen test. Pyrogens are product of metabolism of microorganisms about 1 hour after injection in human beings. Pyrogens produce a marked rise in a body temperature, chills, body ashes, etc. Then general concept. Water for injection. Then if pyrogens are present, then rise the temperature of body temperature of rabbit. Then interpretation of the result, and water for injections are pass or fail. मग ह्याच्यामध्ये काय सांगितले की वॉटर फॉर इंजेक्शन मध्ये जर पायरोजन प्रेझेंट असेल तर रॅबिटचं बॉडी टेम्परेचर हे राईज होणार. देन रिझल्ट बघायचा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट. अँड त्याच्यानंतर वॉटर फॉर इंजेक्शन हे पास होते की फेल होते हे बघायचं. देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ज. इंटेलेक्च्युअल स्किल्स. First is to understand the concept about the sterility. Then second, to understand the concept about the pyrogenicity. And third is to interpret the results. Then motor skills. Ability to select the animal. Then ability to handle the animal. And last is ability to locate marginal ear vein of the rabbits. Then here are the apparatus of experiment 3. Glasswares, syringe, needle, thermometers, retaining boxes for rabbits, then beakers, measuring cylinders, balance, then weight box, and last is stopwatch. Then chemicals, water for injection and sodium chloride. Then test animals, 3 healthy adult rabbits of either sex weighing not less than 1.5 kg fed on the complete and balanced diet. Then 5 more additional rabbits may be used if necessary. Then here are the diagram of the retaining box for the rabbits. Then ह्या बॉक्समध्ये रॅबिटला असं टाईट फिक्स नाही करायची त्याची नेक, तर ते लूजली असलं पाहिजे का तर तो कम्फर्टेबल सीट झाला पाहिजे त्याच्यासाठी. बघा इथं कसा रॅबिट फिट केला आहे इन रिटेनिंग बॉक्स. देन स्टेप वाईज प्रोसिजर. The gram-negative bacteria produce the most potent pyrogenic substances as the endotoxin. And chemically, pyrogens are liquid substances associated with a carrier molecule, which is usually polysaccharides but may be peptide. The fever response to pyrogens in a rabbits in a basic for a official pyrogens test. In this procedure, gram-negative bacteria काय प्रोड्यूस करतं तर मोस्ट पोटेंट पायरोजेनिक सबस्टन्स प्रोड्यूस करतं, त्यालाच एंडोटॉक्झिन असं म्हणायचं. देन पायरोजन, केमिकली पायरोजन हा लिक्विड सबस्टन्स आहे आणि तो असोसिएट काय करतो, असोसिएट विथ कॅरियर मॉलिक्यूल. देन रॅबिट पायरोजन असेल तर त्याला ताप येणार. देन स्टेप फर्स्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट means sham test. Sham test is the involves the measurement of rise in the body temperature in rabbits following IV injection of the sterile solution of substances being examined. Then first step, if animals are used for the first time in a pyrogen test or have not been used during the previous 2 weeks. इथे काय सांगितलंय, जर ॲनिमल पहिल्या पायरोजन टेस्टला वापरला किंवा अगोदरच्या 2 वीकमध्ये नाही वापरला
Then condition them 1 to 3 days before testing the substance being examined by injection intravenously into then 10 ml per kg of body weights of pyrogen free saline solution. याच्यामध्ये त्याच्यानंतर टेस्टिंगच्या अगोदर 1 ते 3 दिवस IV इंजेक्शन देऊन सबस्टन्स एक्झामाइन करायचा. नंतर 10 मिलीग्रॅम पर kg पायरोजन फ्री सलाईन लावायची. त्याच्यानंतर तो वॉर्म टू अबाउट 38.5 डिग्री सेल्सिअस, तो 38.5 डिग्री सेल्सिअसला वॉर्म करायचा. आणि त्याच्यानंतर रेकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ॲनिमल्स बिगिनिंग ॲट लिस्ट 19 मिनिट्स बिफोर इंजेक्शन अँड कंटिन्युअस फॉर 3 hours आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द सोल्युशन बीन एक्झामाइंड. त्याच्यानंतर इंजेक्शन दिल्यानंतर 3 तासानंतर सोल्युशन एक्झामाइन करायचं. जर एखादे ॲनिमल 0.5 डिग्री सेल्सिअस किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त व्हेरिएशन झालं तर ते मेन टेस्टमध्ये वापरायचं नाही. इथे सांगितलं आहे बघा, आफ्टर 3 hours इंजेक्शन ऑफ द सोल्युशन बिंग एक्झामाइन्ड एनी ॲनिमल शोविंग अ टेम्परेचर व्हेरिएशन ऑफ 0.6 डिग्री सेल्सिअस ऑर मोर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द मेन टेस्ट. Then step 2, wash all the glassware, syringe, needles through with a water for injection IP and heat in the hot air oven at 250 degrees Celsius for 30 minutes or at 200 degrees Celsius for 1 hour. फर्स्टली वॉश करायच्या सगळ्या ग्लासवेअर, सिरिंज, नीडल्स त्याच्या वॉटर फॉर इंजेक्शनसोबत IP अँड ते हीट करायचं हॉट एअर ओव्हनमध्ये 250 डिग्री सेल्सिअसला 30 मिनिट्स और 200 डिग्री सेल्सिअसला 1 hourसाठी. देन ॲड 0.9 ग्रॅम ऑफ द पायरोजन फ्री सोडियम क्लोराईड इन 100 ml ऑफ वॉटर फॉर इंजेक्शन. त्याच्यानंतर त्याच्यात 0.9 ग्रॅम पायरोजन फ्री सोडियम क्लोराईड ॲड करायचं. कशात तर 100 ml वॉटर फॉर इंजेक्शनमध्ये. देन टेक अ वेट ऑफ इच रॅबिट्स अँड कॅल्क्युलेट द डोस ॲज 10 मिलीग्रॅम पर kg. जर 10 फॉर एक्झाम्पल जर 10 kgचा रॅबिट असेल तर त्याला 100 ml डोस लागणार असं. देन कीप द 3 सिलेक्टेड रॅबिट्स इन रिटेनिंग बॉक्स इन अ सच अ वे that the animals are retained by loosely fitting neck, stock and the rest of the body remains free so that the rabbits may sit in a normal position. The animals are kept into the boxes 1 hour before the test and remain there throughout the test. याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे की तो रॅबिट रिटेनिंग बॉक्समध्ये फिक्स करायचा असा की त्याची नेक टाईट झाली नाही काय पाहिजे, लूजली टाईट करायचा, कारण त्याची जी रेस्टिंग पार्ट आहे तो नॉर्मल पोझिशनला राहायला पाहिजे, असा नॉर्मल सिटिंग झालं पाहिजे त्याचं. देन तो टेस्ट करायच्या आधी किती तास, 1 तास ठेवायचा त्या बॉक्समध्ये. देन टेस्ट होईपर्यंत तिथंच राहणार तो. देन इन्सर्ट द थर्मामीटर अँड ऑर टेम्परेचर सेन्सिंग इन टू द रेक्टम ऑफ द रॅबिट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 5 centimeters. Then record the temperature of each animals at interval of not more than 30 minutes beginning at least 90 minutes before the injection being examined and continuous for 3 hours after the injection. इथे काय सांगितलं तर एक इंजेक्शन करण्याच्या आधी ते 30 मिनिटाचं आणि 90 मिनिटाच्या अगोदर त्याचं टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं अर्ध्या तासाच्या इंटरवलमध्ये. देन आणि ते कंटिन्युअस करायचं 3 तास आफ्टर इंजेक्शन. देन वॉर्म द वॉटर फॉर इंजेक्शन विच इज रेकॉर्डेड आयसोटोनिक विथ सोडियम क्लोराईड टू 38.5 डिग्री सेल्सिअस बिफोर इंजेक्शन. देन इंजेक्ट द सोल्युशन स्लोली. ते सोल्युशन स्लोली इंजेक्ट करायचं मीन्स वॉटर फॉर इंजेक्शन मेड आयसोटोनिक into a marginal vein of the ear of each rabbit over a period not exceeding 4 minutes. The slowly इंजेक्ट करायचं सोल्युशन वॉटर फॉर इंजेक्शन इंटू मार्जिनल वेन, जो रॅबिटचं मार्जिनल वेन आहे इयरच्या तिथे ॲड करायचं म्हणजे इंजेक्ट करायचं. तर 4 मिनिट म्हणजे 4 मिनिटाच्या वर ते गेलं नाही पाहिजे. त्या
टाईम इंटरवलमध्ये टाकायचा. देन रेकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ इच ॲनिमल ऑफ हाफ हावरली इंटरवल्स फॉर 3 hours आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ सोल्युशन. जेव्हा त्याच्यानंतर टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं कधी, तर जेव्हा सोल्युशन इंजेक्ट केलं त्याच्यानंतर हाफ आवर इंटरवलनं 3 तास त्याचं टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं. Then calculate the average of two temperatures recorded at 60 minutes and 90 minutes. This temperature is called as the initial temperature of that rabbit. त्याचं ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट करायचं टू टेम्परेचर 16 मिनिट्स अँड 90 मिनिट्सचं. देन त्यालाच काय म्हणायचं तर फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दॅट रॅबिट, त्याचं पहिलं इनिशियल टेम्परेचर. देन नेक्स्ट द हायेस्ट टेम्परेचर रेकॉर्डेड फॉर अ रॅबिट आफ्टर इंजेक्शन, that is in between 120 to 270 120 to 270 minutes is 120 to 270 minutes is referred as a maximum temperature. Then like first initial temperature आणि A and maximum temperature is B. मग त्याच्यातून B minus A करायचं आणि ते असेल ते हायेस्ट टेम्परेचर असेल. Highest temperature recorded for the rabbit after injection, that is in between 120 to 270 minutes. Then referred as a maximum temperature. जे हायेस्ट टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं कुठलं तर 120 to 270 मिनिट्सचं. देन कॅल्क्युलेट द डिफरन्स बिटवीन द मॅक्झिमम टेम्परेचर अँड इनिशियल टेम्परेचर. दिस डिफरन्स इज कॉल्ड ॲज अ रिस्पॉन्स. मग इथे काय सांगितलं आहे की डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा मॅक्झिमम टेम्परेचरचा आणि इनिशियल टेम्परेचरचा, तर त्यालाच काय म्हणायचं तर रिस्पॉन्स. डिफरन्स इज कॉल्ड ॲज द रिस्पॉन्स. देन नोट काय सांगितले त्यांनी, व्हेन हिज डिफरन्स इज निगेटिव्ह द रिझल्ट इज काउंटेड ॲज अ झिरो रिस्पॉन्स. जर ह्याचा डिफरन्स इनिशियल टेम्परेचर आणि हायेस्ट टेम्परेचरचा जर रिस्पॉन्स डिफरन्स जर निगेटिव्हमध्ये आला तर त्याला झिरो रिस्पॉन्स म्हणून काउंट करायचं रिझल्टमध्ये. देन हिअर आर द ऑब्झर्वेशन टेबल. फर्स्ट कॉलम टाईम स्टार्ट ॲट 10 AM, 10:30, 11 and 11:30 PM. Then second is the time in minutes, 30, 60, 90. Then time of rabbit number 1, temperature of rabbit number 2 and temperature of rabbit number 3. मग इथं त्याचं टेम्परेचर जे आपण रेकॉर्ड केलं ते इथं लिहायचं किती टेम्परेचर आलं ते. देन इंजेक्ट वॉटर फॉर इंजेक्शन. जेव्हा इंजेक्शन दिल्यानंतर म्हणजे वॉटर फॉर इंजेक्शन जेव्हा इंजेक्ट करणार आपण ड्रग त्यानंतर त्याचं रेकॉर्ड केलेलं टेम्परेचर इथं लिहायचं 3 तासाचा आफ्टर हाफ आवर इंटरवलचा. देन हिअर आर द कॅल्क्युलेशन रॅबिट नंबर, टेम्परेचर ॲट 60 मिनिट A, त्यालाच ए म्हणायचं. देन टेम्परेचर ॲट 90 मिनिट्स B. देन इनिशियल टेम्परेचर X, मीन ऑफ A अँड B, म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर काय काढायचं तर मीन काढायचा A अँड Bचा. देन मॅक्झिमम टेम्परेचर Y. देन रिस्पॉन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल रॅबिट्स. मग इथं काय करायचं तर जे मॅक्झिमम टेम्परेचर आहे ते मायनस एक्स करायचं. एक्स काय सांगितलं तर इनिशियल टेम्परेचर. दीज आर द रिस्पॉन्स. देन सम ऑफ द ऑल 3 रिस्पॉन्सेस. देन लास्ट इज result. Interpretation of results is done as follow. The given sample complies the test for pyrogen IP 1996 if the sum of responses of the group of 3 rabbits does not exceed 1.4 degrees Celsius and if the response of any individual rabbits is less than 0.6 degrees Celsius. Then if the response of any rabbits is 0.6 degrees Celsius or more, or if the sum of responses of the 3 rabbits exceeds 1.4 degrees Celsius, then continue the test using 5 other rabbits. Then the given sample complies the test for pyrogen IP 1996. First, if not more than the 3 of the 8 rabbits show individual response of the 0.6 degrees Celsius or more,
and if the sum of responses of the group of 8 rabbits does not exceed 3.7 degrees Celsius, then result the sum of responses of 3 rabbits, जो रिस्पॉन्स आला आहे म्हणजे बेरीज कशाच तर 3 रॅबिट्सचा जो रिस्पॉन्स आला आहे त्याची बेरीज, देन इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सेस ऑफ द 3 रॅबिट्स इज म्हणजे त्याचं सेपरेट टेम्परेचर लिहायचं इथं म्हणजे रिस्पॉन्स. देन देअर फॉर द गिवन सॅम्पल ऑफ वॉटर फॉर इंजेक्शन IP जर कॉम्प्लाय झालं तर कॉम्प्लाय लिहायचं, जर नाही कॉम्प्लाय झालं तर डज नॉट कॉम्प्लाय लिहायचं. द टेस्ट फॉर पायरोजन्स ॲज अ पर IP 1996 हेन्स इट इज जर सुटेबल असेल तर सुटेबल, नॉट सुटेबल असेल तर नॉट सुटेबल फॉर द इंजेक्टेबल प्रिपरेशन. हिअर आर द फिनिश्ड एक्सपेरिमेंट नंबर 3. ओके, थँक्यू.